Yeah, good morning everyone. Okay, so today we are going to study about the refrigeration and air conditioning class number 25. So today's class we are going to study about this actual vapor combustion cycle and another example of pipeline actually. Okay, so what is exactly the actual vapor combustion cycle actually? Okay, so എന്താണ് actual vapor combustion cycle എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് actually? Hmm? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സോ ആക്ച്വലി വേപ്പർ കമ്പഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഐഡിയൽ വേപ്പർ കമ്പഷൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കമ്പഷൻ സൈക്കിൾ so ideal cycle is working on some assumptions. Okay, there are some assumptions which is the base for the ideal actually. But the assumptions, so this assumption is for these are the assumptions for the ideal. Okay, these are the assumptions for the ideal working of an ideal vapor combustion cycle. But the actual vapor combustion cycle is different actually. Okay, so this is the assumption for ideal ideal cycle actually. Okay, right. So what exactly these assumptions say? So the compression process is reversible and adiabatic, or there is an isentropic, and the refrigerant passes through the evaporator and compressor coils with this constant pressure, and there are no and there are no pressure losses in the interconnecting pipelines. And finally, there is a no heat exchange except in the evaporator and compressor. So I will tell you the more precise one. Okay. So there is two types of the cycles we are going to study actually. One is for the ideal vapor combustion cycle, and another one is the actual vapor combustion cycle. So actual vapor combustion cycle is we can call it as a practical vapor combustion cycle. So this is a practical manner actually. Okay. So when you are going to work in a practical way, you are using an actual vapor combustion cycle using in there. So this is very important for the examination. That is the actual vapor combustion cycle is very important because a lot of times this actual vapor combustion cycle, water the cycle and draw the temperature entropy diagram of an actual vapor combustion cycle. There is a lot of questions and there are many times this question is asked actually. Okay, so this is actually the practical way. See, when we are going to implement a vapor combustion cycle in a machine, so what happened is there is a lot of losses are there actually. ഇല്ലേ ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ദീസ് ലോസസ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈസ് പാസസ് ത്രൂ കുറേ കോയിൽസിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്സിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ പ്രഷർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ സോ ഒരു ഐഡിയൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വേപ്പർ കമ്പഷൻ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക് ഇൻ ദെയർ ആക്ച്വലി ഓക്കെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഐഡിയൽ വേപ്പർ കമ്പഷൻ സൈക്കിൾ ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക് ഇൻ ദി there actually in the cases of practical mission. Okay, ഒരു practical mission case നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു refrigerating mission case എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it won't work in there actually. But instead of that, we use the actual vapor combustion cycle. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. So this is also known as a practical. Okay, the practical vapor combustion cycle or the actual vapor combustion cycle. Okay. So നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ കേസിൽ പറഞ്ഞ ചില അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ആ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഐഡിയൽ കേസിൽ ദി അസംഷൻ ഫോർ ഐഡിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ദി കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് അതായത് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ അതായത് അതിനെ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡാപ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ലോസ് ഓക്കെ in random cases, when the refrigerant passes through the evaporator and the compressor coil at constant pressure, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നോ യാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ലെവലിലേക്ക് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ കൊണ്ടുവരാം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ബട്ട് ദ
the refrigerant completely evaporated and the condenser in the case, അതായത് refrigerant that passes through evaporator and condenser, we cannot ഇതിന് കാണില്ല. Okay, okay, okay. 1 minute. സാർ PPT കാണുന്നില്ല, സൗണ്ടിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? PPT കാണാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Can you see the PPT? സാർ PPT ആണ്, പക്ഷെ സാർ പറയുന്നത് എന്തോ ചെറുങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. മൈക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാറിന്റെ? I will count this. Right. Right. So today's actual wave cycle and also the another example for this okay. So actual wave compression cycle. What is actual compression cycle? സാർ അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വല്ലതുണ്ടോ? വോയിസ് തീരെ ക്ലിയർ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. സാർ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിളിലെ കേസാണ്. സോ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് there will be the compression process is reversible and adiabatic. That is the assumption for ideal case. Okay, when the cases of the ideal vapor compression cycle, we have some assumptions are there actually. Okay, by using this assumption, we can see that there will be some കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോയിസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, റൈറ്റ്. So yeah, thank you. So the compression process is reversible and adiabatic and isentropic, and the refrigerant passes through the evaporator and coils, and condenser coil is at a constant pressure. So ideal കേസിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടൻസറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവോപ്പറേറ്ററിലൂടെയും refrigerant പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. But in the cases of these practical cases, the condenser and the evaporator, inside the condenser and the evaporator, the refrigerant doesn't having any constant pressure actually. Okay, already constant pressure refrigerant kittunnilla. Okay, and in the cases of ideal cases, namukkariam there is no pressure loss. പക്ഷേ in the cases of interconnecting pipes lines looടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് because of the friction and there will be some pressure losses. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവോപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടൻസറിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഐഡിയൽ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിളിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു നോ ദാറ്റ് വെൻ ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ഇസ് പാസസ് ത്രൂ ഇവോപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടൻസർ അവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിളിൽ ഇറ്റ് ഈസ് there actually. Okay, there will be some heat exchanges occur. Okay, now we are going to consider this TS diagram for the actual vapor compression cycle. So ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ actual vapor compression cycleയുടെ ഒരു TS diagram. So in this diagram you can see that there is 11 stage points actually. Okay, so first വരുന്ന first 1 to 11th വരെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് പോയിന്റ്സിലും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ പ്രോസസ് 1 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1 മുതൽ 1 2 3 4 5 6 ഇത്രയും സ്റ്റേജ്, അതായത് ദ പ്രോസസ് 1 2 3 4 5 6 which the entire part which represents the passage of the refrigerant to the compressor. Okay, the compressing unit ന്റെ എൻട്രി മുതൽ എക്സിറ്റ് വരെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് 1 മുതൽ 6 വരെ. Okay, the refrigerant passes through at the entry in the first point and exit in the last point. The 6 വരെയുള്ള പോയിന്റ് എക്സിറ്റ് ആണ് in the cases of compressor. കംപ്രസറിലുള്ള എക്സിറ്റ് വരെ. So 1 2 3 4 5 6 entry and exit of the compressor. So what it indicates actually. So 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ? പക്ഷേ in the cases of ideal കേസിൽ 1 വരുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ്. But in the cases of practical case or actual vapor case, the 1 വരുന്നത് ഈ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്പേസിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, now 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി the path of 1 to 2 which represents a small throttling action actually. ഒരു throttling action അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സക്ഷൻ വാൽവ്, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ആക്ച്വലി കംപ്രസറിന്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്ഷൻ വാൽവിന്റെ അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കുന്നത്. പണ്ട് സക്ഷൻ വാൽവിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൈഡ് പറയുന്നത്, അതായത് ഇൻസൈഡ് ദ കംപ്രസർ അവിടെ പ്രഷർ ലോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവോപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇവോപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറന്റിന് ഓൾറെഡി ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ആയിരിക്കും. സോ അതിന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദിസ് സൈഡ് ആക്ച്വലി. അതായത് കംപ്രസറിന്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ, അതായത് വാൽവിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ വാൽവിന്റെ അകത്തും അതായത് പുറത്തുമുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വാൽവിന്റെ അകത്ത് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും, വാൽവിന്റെ പുറത്ത് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് പുറത്ത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, so there is a throttling action which occurs in the refrigerant when passes through the suction valve of the compressor. Okay, so what happens, the suction valve is actuated and what happens, there is a pressure difference which is depends according to our inside of the compressor and which is slightly in the evaporator actually. Okay, so inside the compressor is slightly inside the compressor agathu aadyam inside the compressor agathu aadyam there will be a less pressure than the outside actually. Okay, പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ത്രോട്ട്ലിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് ആക്ഷൻ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എൻട്രോപ്പി. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി എൻട്രോപ്പി ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പം when in the cases of 5 to 6 ന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. സോ 1 to 2 അവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി എൻട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ 5 to 6 അവിടെ ഒരു ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി എൻട്രോപ്പി ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണ്, അവിടെ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് അത് ലീവ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി, കംപ്രസറിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് അത് ലീവ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി. സോ അവിടെയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ത്രോട്ട്ലിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ there will be a similar situations available in the 5 to 6 also. Okay, so 1 to 2 there will be a throttling action because of the suction valve and there will be a pressure difference inside and the outside. Okay, right. Now 3 4 5 actually. Okay, 2 to 3. So 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് actually there will be a compression process ആണ്. But in the case of practical cases പറയുകയാണെങ്കിൽ it is not an isentropic or not a polytropic. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം ഐസെൻട്രോപിക്കും അല്ല പോളിട്രോപിക്കും അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി എ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദിസ് 2 to 3. അപ്പോൾ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഈ 2 to 3 അതുപോലെ തന്നെ 4 to 5 അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ് അല്ല. ഓക്കെ, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഇല്ല. പക്ഷെ 2 to 3 കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ 4 to 5 കേസിലും അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 2 to 3 കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ 4 to 5 കേസിലും there will be a constant pressure process is happen. But 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് is neither an isentropic or nor a polytropic. ഒരു polytropic പ്രോസസ്സോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു isentropic പ്രോസസ്സോ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി 6 7 8 9 you can see that 6 7 8 9 എന്ന് പറയുന്നത് the entire part which represents the condensation. Okay, condensation ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. So the refrigerant loses their heat actually. But 6 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് actually എന്താണ്, which indicates the removal of the superheat ആണ്. Okay,
സൂപ്പർ ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് 6 to 7. There will be a removal of the super heat from 6 to 7, and 7 to 8 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി 7 to 8 is the heat removal of the latent heat. So latent heat റെഫ്രിജറന്റിലുള്ള latent heatനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ 8 to 9 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ദ ഹീറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദി ലിക്വിഡ് ഫൈൻ, അതായത് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് സബ് കൂളിംഗ് ആണ് അവിടെ 8 to 9 എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല, ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. അതായത് 6 to 9 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് സ്കീമാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് പ്ലസ് വേപ്പർ, അതായത് ഇവിടെ വെറ്റ് വേപ്പർ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത്, ഈ ഡോമിന്റെ അകത്ത്. പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സബ്കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കാം 6 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് 6 to 7. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നേരത്തെ എല്ലാവരും വരുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ 6 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഹീറ്റ് റിമൂവൽ ഇൻ ദി സൂപ്പർ ഹീറ്റ് റിമൂവൽ ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് 6 to 7. ആൻഡ് 7 to 8 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഗ്യാസസ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്യാസസ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഗ്യാസസ് ലൈൻ, സാച്ചുറേറ്റഡ് ഡ്രൈ ഗ്യാസസ് ലൈൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ലിക്വിഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ 7 to 8 വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ദി ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് 8 to 9 എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ. ടെമ്പറേച്ചർ 8 to 9 വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ 8 to 9 റെപ്രസെന്റ്സ് ദ സബ് കൂളിംഗ്. ഓക്കെ, സോ 9 to 10 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ദ പാർട്ട് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ദി passage of the liquid refrigerant through expansion valve. ഓക്കെ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 9 to 10 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. Okay, so there is a throttling process is follows, and there is a reversible adiabatic process ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് 10 to 11 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവോപ്പറേറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് 10 to 11 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു വെറ്റ് വേപ്പർ, അതായത് 9 to 10 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ത്രോട്ട്ലിംഗ് ആക്ഷൻ. അതിന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ട്യൂബിലൂടെ വന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ ട്യൂബിലൂടെ വിടുന്നതിനാണ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്പാൻഷൻ, അത് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രഷറിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് കുറച്ച് വേപ്പേഴ്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ബിക്കംസ് എ സ്മോൾ വേപ്പറും കൂടെ ഫോം ആയിട്ട് അവിടെ മാറുന്നു. ബാക്കി അതിലുണ്ടാവുന്ന എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വേപ്പർ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ വേപ്പറിനാവുന്ന അത് വെറ്റ് വേപ്പറിന്റെ റീജിയന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. ഈ റീജിയൻ അണ്ടറിൽ വരാൻ കാരണം 10 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഈ റീജിയനിൽ വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ വേപ്പറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നു. സോ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത്, ഇവോപ്പറേറ്ററിൽ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ 10 to 11 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിക്വിഡ്, അതായത് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ, അത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേപ്പർ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നു. സോ 11th കംപ്ലീറ്റ്ലി വേപ്പർ ആകുന്നു. ബട്ട് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഹീറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, 11 to 1 പോകുന്നു. സോ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നു. സോ 11 to 1 it becomes 11 to 1 actually. So because of the superheat, so the refrigerant becomes completely superheat, and this process, entire process is continuous actually. Okay, so അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഓരോ പ്രോസസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 ഇറ്റ്സ് കംപ്രസിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ് at the entry to exit, and 1 to 2 part is throttling action, and 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആക്ച്വലി, yes, that is neither compression or isotropic or not the polytropic, is a compression process, just as a compression process. And 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് the refrigerant leaves the compressor through the exhaust valve ആണ്. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷൻ ലീവ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ്, ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ 6 7 8 9 ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6 7 എന്ന് പറയുന്ന റിമൂവൽ ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ്, 7 to 8 എന്ന് റിമൂവൽ ഓഫ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ്, and 8 9 is the removal of the liquid to, അതായത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതിനെ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ സബ് കൂളിംഗ് ആണ് 8 to 9 നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ 9 to 10 എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് ത്രൂ ദി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ പോകുന്നതാണ് 9 to 10, and 10 11 and 1, so which is an evaporation process. So 10 to 11 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി, ഇറ്റ്സ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ്, അതായത് പുറമെ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റേജ് മാറുകയാണ്. റെഫ്രിജറന്റ് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേപ്പറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അവിടെ ഒരു ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഹീറ്റ് സ്റ്റേജ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 11 to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി yes, the gain of superheat before entering the compressor actually. Okay, so these are the all process which is going to under this
actual vapor compression cycle. See, examiner, this question പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞൊരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പല ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എഴുതിയത് വേറെ സാധാരണ ഒരു ആക്ച്വൽ ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിളിലെ കേസാണ് എഴുതിയത്. ബട്ട് ദി ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ ഈസ് റെപ്രസെന്റ് ദി പ്രാക്ടിക്കൽ വേ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ഈ ഡ്രോയിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, now we are going to study about the an question. Okay, an example. In this problem, this is using for നമ്മുടെ ഒരു pH chart based നമ്മൾ ഇത് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. In this problem, a standard vapor compression cycle which is developing a 50 kilowatts of refrigeration using a refrigerant 22 and operates with a condensing temperature of 35 degrees centigrade. An evaporating temperature of minus 10 degrees centigrade. Calculate the refrigerating effect in kilojoule per kilogram and the circulation rate of the refrigerant in kilogram per second. So let me discuss the question actually. So that is, when a standard vapor compression cycle, okay, standard vapor compression cycle. So you have to in your mind how a pH diagram for a standard vapor compression cycle. So the standard vapor compression cycle ഒരു പി എച്ച് ചാർട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം, ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്? യെസ്, അവിടെ 4 സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇവോപ്പറേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് കംപ്രഷൻ, മൂന്നാമത്തത് കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദി എക്സോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും? യെസ്, ഗ്യാസസ് ലൈനിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് പി എച്ച് ചാർട്ടിൽ. രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്രഷറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എൻഡ് പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ലിക്വിഡ് ലൈനിലായിരിക്കും. അതായത് തേർഡ് പോയിന്റ് ലിക്വിഡ് ലൈനിലായിരിക്കും. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വരുന്നത് താഴത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡോമിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ് ആക്ച്വലി. സി ദിസ് ദ ഫിഗർ ഫോർ ഈ ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു pH chart ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ വരുന്നു, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ സ്റ്റേജ്, അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ്, അതിന് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡോമിനകത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിക്വിഡായി മാറുന്നു. ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കുറച്ച് ഗ്യാസും ലിക്വിഡും കൂടെയുള്ള സ്റ്റേജ് ആവുന്നു. വീണ്ടും ഇവോപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കയറി അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു, കംപ്രസറിന്റെ എൻട്രി പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. So this is represents a standard vapor compressor, standard vapor compression cycle actually. So remember this figure always. Okay, right. Now the question, we'll go to the question actually. So in this question, you can see there's a cycle which develop a 50 kilowatt of refrigeration. So a refrigeration, they are given a 50 kilowatts of refrigeration they are provided. Okay, and they are using the refrigerant 22, R22. Okay, so you have to collect R22 pH chart. Okay, and then the table for R22 also. Okay, in the refrigeration data book you have to collect the R22 data table and also the pH chart. Okay, now with the condensing temperature, so you have two temperatures are given, condensing temperature and the evaporating temperatures. Condensing temperature is 35 degrees centigrade and the evaporating temperature is given as minus 10 degrees centigrade. Now the refrigerating effect is given as kilo. Yeah, you can see. So in this figure you can see there will be the questions are the refrigerating effect actually is given. See, the refrigerating effect is kilojoule per kilogram they are asking, and the circulation of rate of the refrigerant in kilogram per second actually. So how much kilogram per second is circulating, that refrigerant quantity actually, the mass flow rate is asking there. Now they are asking about this power required by the compressor in kilowatt, how much power is required actually. Okay, now what's the coefficient of performance and the volumetric flow, the volume flow rate measured in a compressor suction. So in the compressor suction sport, what is the volume? Okay, volume flow rate, how much meter cube per second of the refrigerant is passing through the inlet suction, the suction point. Okay, that is first point. Okay, and the kilowatt per, the power per kilowatt of the refrigeration, how much it is, and the compressor discharge temperature also. Okay, so we will discuss the problem. Okay, so first one, in this one
സാർ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അവിടെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ടു കം ഇൻ മൊബൈൽ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ ആ പി പി ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പി പി ടി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പി പി ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഓക്കെ എനിവേ പി പി ടി ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ജസ്റ്റ് one minute. Okay, just 1 minute. I'll share the PPT. Okay. Just 1 minute. Wait for me. Okay, just 1 minute. I will share the PPT actually. Okay. Okay. So ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ന് കോളേജിലേക്ക് വന്നതാണ്. സോ കോളേജിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായിപ്പോയി. ഓക്കെ റൈറ്റ്. So I hope you got the PPT actually. I just shared the PPT actually. Okay. So in the PPT you can see that there will be the that problem. Yeah. So in this problem നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ PPT എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ. ആ PPT നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ, 2 ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് -10 ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 35 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ആദിത്യ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ റൈറ്റ്, താങ്ക് യു. സോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് 2 ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, -10 ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ 35 ഡിഗ്രിയും. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് R22ന്റെ ടേബിൾ ആദ്യം എടുക്കുക. ആ ടേബിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ -10ന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ 35ന്റെയും വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി പ്രഷർ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോ ഇവോപ്പറേറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് -10 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 3.53 എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ PPT ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 3.543 ബാർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ ഓഫ് ഇവോപ്പറേറ്റർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസർ പ്രഷർ തന്നിരിക്കുന്നത് 13.548 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ ആ ചാർട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, പ്രഷർ എന്താൽപി ചാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജ് പോയിന്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേജ് പോയിന്റ് 1 നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനിലായിരിക്കും പോയിന്റ് 1 നിൽക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ എൻട്രി ഓഫ് ദി കംപ്രസർ ആക്ച്വലി. So the stage point 1 will be available in the point 1 actually. Okay, so yeah. So stage point 1 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് അതായത് സ്റ്റേജ് പോയിന്റ് 1 നിങ്ങൾക്ക് കംപ്രസറിന്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ 1 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഡോമിന്റെ ലൈനിന്റെ, അതായത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനിന്റെ പോയിന്റിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷറിൽ നിങ്ങളൊരു ലൈൻ ഒരു പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവോപ്പറേറ്ററിന്റെ പ്രഷർ 3.543 പ്രഷറിന്റെ ആ ഒരു ടേബിൾ, അതായത് അവിടെ ഒരു ഡോം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിലൊരു ഡോം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ആ ഡോം പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലൈൻ, അതായത് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഇവോപ്പറേറ്ററിന്റെ പ്രഷറിലെ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഡോമിന്റെ ഗ്യാസസ് ലൈൻ, അതായത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there will be an enthalpy വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ enthalpy വാല്യൂ ആണ് H1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, you will get an enthalpy value H1 401.5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. So just please open the PPT everyone. Okay, so in this one 401.5 kilojoule per kilogram ആയിരിക്കും അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. See, enthalpy values നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും per കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കും, kilojoule per kilogram എന്നുള്ള വാല്യൂയിലേക്ക് enthalpy വാല്യൂ കിട്ടുക, per kilogram എന്നുള്ള വാല്യൂയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, അവിടെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വോളിയോമെട്രിക് ലൈൻ, അതായത് അതിന്റെ വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 0.0654 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും, അതായത് 1ന്റെ വോളിയം. ആ വോളിയത്തിന്റെ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിന്റെ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ കണ്ടൻസർ ലൈൻ, അതായത് നിങ്ങൾ 35 നിന്ന്, അതായത് 35 ഡിഗ്രിന്റെ പ്രഷർ, അതായത് 13.54 എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ലൈൻ, നിങ്ങൾ പ്രഷറിന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ആ വരയ്ക്കുന്ന പോയിന്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഈ 1ൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ആ 2 സ്പെസിഫിക് വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ 2 സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിലൂടെയും ഇടയിലൂടെ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആക്ച്വലി ആ പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, പോയിന്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അതിൽ H2 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടുത്തേണ്ടതും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ H2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി H2 എന്ന് പറയുന്നത് 435.5 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. Now H4 and H5 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. H4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ലൈനിലാണ് വരുന്നത്, അതായത് കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ലൈൻ വരുന്ന മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോമിന്റെ അകത്തുള്ള ഡോമിന്റെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡോം കാണാൻ സാധിക്കും. റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ടേബിൾ എടുത്ത് ആ ഒരു ചാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഡോം കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഡോമിലേക്ക് ഈ കണ്ടൻസർ ലൈൻ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രഷർ ലൈൻ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ലിക്വിഡ് ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവോപ്പറേറ്റർ ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ആണ് 5 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. സോ 4ഉം 5ഉം ആക്ച്വലി enthalpies are same actually. Okay, so H4 and H5 are the same. സോ അതിന് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ enthalpy വാല്യൂ 243 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 243 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ H1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, H2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, H4 and H5 3 വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സി നമുക്ക് 1, 2, 4 and 5 ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട്. സോ വാട്ട്സ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ആക്ച്വലി? H1 മൈനസ് H5 ആണ് നമ്മളെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട്. ഇവോപ്പറേറ്ററിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം H1 മൈനസ് H5. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് H1 മൈനസ് H5 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം, അതായത് H1 മൈനസ് H5 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 158.5 ആണ്. 158.5. സോ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അറിയണം. സോ H1 മൈനസ് H5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ആക്ച്വലി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ്. നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാണെങ്കിൽ മാസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ദ സർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ദി റെഫ്രിജറന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് MR which is equal to H1 minus H2. ഓക്കെ, MR into H1 minus മാസ് into enthalpy ഡിഫറൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവോപ്പറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതാണ് ആക്ച്വലി. ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവോപ്പറേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Q is equal എന്താണ് ആക്ച്വലി? ദാറ്റ് ഈസ് എ മാസ് ഫ്ലോ ഇൻടു എൻതാൽപി ഡിഫറൻസ്. MH എന്ന് പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക്, അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ്? ഇവോപ്പറേറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്, ഒരു എൻതാൽപി ഹീറ്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ M into H എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, or M into L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. M into L, Q is equal ML. ഓക്കെ, സോ അതിൽ L എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻതാൽപി ഹീറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് ഈസ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എൻതാൽപി ഡിഫറൻസിൽ കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ H1 മൈനസ് H2. Okay, so that's equal to the total refrigerating effect. Okay, which is equal to the total refrigerating effect.
So that is why MR which is equal to നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും, അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് 50 കിലോ വാട്ട്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. 50 കിലോ വാട്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് 158.51 ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ മാസ് ഫ്ലോ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ത്രൂ ദ സിസ്റ്റം, അതായത് ഈ മൊത്തം എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി, സോ ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ആണ്. സോ ആ ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് 50 കിലോ വാട്ട് ആണ്. സോ 50 കിലോ വാട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് H1 മൈനസ് H2. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഇതിന്റെ പോയിന്റ്, അതായത് 0.1 എന്ന് പറയുന്ന കംപ്രസർ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അതായത് H1 മൈനസ് H2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ കംപ്രസറിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 50 കിലോ വാട്ട്സ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് H1 മൈനസ് H2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് MR കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.315 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡില് 0.315 കിലോഗ്രാം അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത നമ്മളോട് പവർ റിക്വയർഡ് ടു റൺ ദ കംപ്രസർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. പവർ റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പവർ എത്ര കിട്ടുന്നത് MR ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1. MR ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1 ആണ് പവർ റിക്വയർഡ്, അതായത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എത്ര കിട്ടുന്നു 0.315 ഇൻറ്റു 435.5 മൈനസ് 401.5. സോ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 10.71 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും PPT ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഐ ബിലീവ്. ഓക്കെ, നൗ 10.71 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 10.71 കിലോ വാട്ട്. ഓക്കെ, പവർ റിക്വയർഡ് ടു റൺ ദ കംപ്രസർ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടു ദ കംപ്രസർ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. COP എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി work input to the compressor ആണ്. Okay, so that is equal to 50 divided by 10.71. Okay, 50 divided by 10.71, right? Now that is equal to 10.71 divided by 50. So refrigerating capacity. Okay, right? So power input to the compressor. അടുത്തത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 50 divided by 10.71 that is equal to COP, that is equal to 4.67. COP നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 4.67. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്, ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ നൗ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻടു സ്പെസിഫിക് വോളിയം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, ആ ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻടു ദ സ്പെസിഫിക് വോളിയം. സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ മാതിരി, യെസ്, സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ്, അതായത് പെർ മാസ്, കിലോഗ്രാമിലെ പെർ മാസ് ആണ് ആക്ച്വലി സ്പെസിഫിക് വോളിയം, അതായത് വോളിയം പെർ മാസ്. സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര വോളിയം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം, വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാനായിട്ട് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻടു സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് വോളിയം V1 സ്മോൾ v1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം ഒരുപാട് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ടോട്ടലി 18 പേരത്തെ ഉള്ളൂ ആകെ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എനിവേ, സോ ഇനി അടുത്തത് പവർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. പവർ ഇൻ കിലോ വാട്ട് ഓഫ് ദി റെഫ്രിജറേഷൻ. ഒരു റെഫ്രിജറേഷനിൽ, അതായത് 1 കിലോ വാട്ട് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷനിൽ എത്ര പവർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. സോ 1 കിലോ വാട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടലി ഉള്ളത് റെഫ്രിജറേഷൻ എടുക്കുന്നത് 50 കിലോ വാട്ട് ആണ്.
സോ 10.71 ആണ് നമ്മൾക്ക് ആകെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 10.71 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സോ 10.71 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ വാട്ടിൽ എത്ര പവർ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ കംപ്രസർ ഡിസ്ചാർജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്രസർ ഡിസ്ചാർജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. സോ കംപ്രസർ ഡിസ്ചാർജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം, അതായത് എത്ര പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ ടോട്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ TS ഡയഗ്രം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടലി നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് പോയിന്റ്, അതായത് പോയിന്റ് ഡിസ്ചാർജ് കംപ്രസറിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു PH ചാർട്ടിൽ നോക്കി കാണാം. ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്, പോയിന്റ് 2 ആണ്. സോ 2 പോയിന്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് TS ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, അതായത് ആ എൻതാൽപി കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 57 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ ഹോപ്പ് ഇത്രയും മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ